प्रधान जी ने जिमें बड़ा विस्तारपूर्वक काम दसा, पहला भी अपने 1 to 1 भी काफ़ी चैनलों पर हो गई गल। सिद्धू मूसेवाले का जाना पंजाब के नौजवानों की बहुत बड़ा घट। कला ये नहीं असी कि कांग्रेस का लीडर से ये पंजाब के यूथ का भी लीडर से। मैं मान साहब को दसना चाहना कि मान साहब जो तुम पहली इलैक्शन लड़ी सी, तुहाडी भी जमानत जब्त हो गई सी, बाद तुम लीडर बने। ये साडा फ्यूचर सी, कांग्रेस पार्टी का, पंजाब के लोगों का फ्यूचर से। जिहड़ी सिक्योरिटी की गल की, मैं जो मैनू मेरे को 1 साल कुलवीर जी का नाल आया सी, तो उस टाइम इनू असी इन्हें दसिया कि मेरे को ये हैगी आ, तो इन्ना ADGP सिक्योरिटी जोड़े से उन्होंने कहा गया, उस वेले इन्हों की सिक्योरिटी वधाई गई। जिहड़ा पेपर दे विच आउणा तुसीं भी देखिया होना, जिहड़ा तुहानूं आया सारे कढ लो, जिहदे उत्ते लिखिया कि AD सिक्योरिटी विड्रॉ, उहदे उपर सीक्रेट लिखिया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ, जिहदे अंडर ये किसी की सिक्योरिटी तुसी डिस्कलोज नहीं कर सकते। DGP सिक्योरिटी, DGP पुलिस, इन्हां दोनों ते इमीजिएटली FIR होनी चाहिए कि 427 बंदियां दी जिहड़ी हुण इन्हां डिस्कलोज की, ये तो पहलियां दी जिहड़ी कीती आ, इन्हां लोकां नूं उकसाउण लई कि वो इनसिक्योर हो जान, थ्रैट ज़्यादा उन्होंने बढ़ गया। दूसरी चीज़ जी आ, ये DGP ने मेरे ख्याल, प्रधान जी तुसी 5 मिनट ज़्यादा कह गए हो, आ प्रेस वाले ने पूछो, मेरा ख्याल 1.5 मिनट या 4 मिनट DGP ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी शर्म वाली गल आ कि उस सूबे का DGP जिहड़ा हमेशा ही हिंदुस्तानी वर्ल्ड के पंजाब पुलिस इतों की मजबूत मनी गई आ, तो उतों का DGP जिहदियां लत्तां 'च दम ना होवे, वो प्रेस के सवालों का जवाब ना दे के उठे, 1 साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाए, जिहड़ा ये भी नहीं दस सकिया कि AK-47 वो ऑफिशियल हो सकती है कि जां प्राइवेट आ। 94 तो कई आ मैं तुहाडे कोल AK-47 की जिहड़ी उत्थों आई आ, AK-47 के बुलेट की जिहड़ी उन्होंने लगी है, उहदी है फोटो। इहदे बारे DGP पंजाब की जवाब देणगे? इस DGP पंजाब से इमीजिएटली FIR 302 की करके सिद्धू मूसेवाल का जे कोई कातल आ, वो पंजाब पुलिस के ये ऑफिसर ने। दूसरी चीज़ एक होर ट्वीट की है जी इन्होंने, नरिंदर बराड़ के किहड़ा बराड़ जिन्हें लारस बिश्नोई का कोई नरिंदर बराड़, गोल्डी बराड़, ये उही गोल्डी बराड़ आ जिन्हें फरीदकोट के कांग्रेस यूथ कांग्रेस का लीडर गुरलाल बराड़ का भी इन्हें ही मर्डर किया सी। ਇਹਦਾ मतलब कि जिहड़ा गोल्डी बराड़ आ, ये सिर्फ तो सिर्फ कांग्रेसियों नूं मार लई रखिया इस सरकार ने। सब तो लास्ट विच बाकी जो मीडिया कह रहा, ये सुन लो, तुहाडे लिए उन्हें गल कीती आ, बाकी जो मीडिया कह रहा AK-47 चली, वो बिल्कुल गलत है। इवें फेक न्यूज़ ना चलाओ, असी सब ते वहम कढ़ दिते ने। कहते कि असी AK-40 का मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पा रहा, तो DGP जवाब देवे कि ये जी उन्हें जी गल कही है कि वो जोड़ा वैपन है AK-47 वो पुलिस का कि जां गैंगस्टरां का। जिहड़ियां बुलेट प्रूफ दी गल्लां कीतियां, बिल्कुल DGP झूठ बोल रहा। मेरा ख्याल है कि भगवंत मान जिदा तुसीं प्रधान जी राघव चड्ढा की गल की आ, मैं होम मिनिस्टर हाँ और उस कोठी दे विच रहा, तुसीं सारे मेरे उत्थे इंटरव्यू करन आउंदे रहे हो। उहदी सिक्योरिटी
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, 5 ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, CBI ਔਰ NIA ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ DGP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਲਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰਟ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ FIR ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सर SSP कह रहे हैं कि एक गैंगवार गौरव बिश्नोई की तुसी पोस्ट पढ़ के बताई कि 47 ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? देखो मैं पहले ही कह चुका है कि आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों तो जो सरकार बनी है उदों तो मूसेवाला के उपर तंज कसती नज़र आई, ये भी नज़र आई कि असी इंक्वायरी करांगे और अज अचनचेत उरे मर्डर तो बाद ये गल कह देनी कि ये गैंग वॉर है ਜਾਂ सिद्धू मूसेवाले का किसी के मर्डर च इनवॉल्वमेंट है, पूरी जांच पहला करनी चाहिए सी। उन्होंने किसी जांच बुलाना चाहिए सी, उन्होंने सम्मन कटिया होवे। अचनचेत उरे जान तो बाद मैनू लगता है कि ये पुलिस SSP मानसा नूं ते DG नूं शर्म आनी चाहिए है कि उन्होंने अफसोस जाहिर करना चाहिए है, जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए है। माता जी की तुसी वीडियो देखी होनी, वो चीका मार मार के गालां कढ़ रही है, जिन्हें आपदी छाती का दुध पिया के 6-6.5 फुट का गभरू जवान पुत जिहदी दुनिया दे विच लोग गल्लां करते हुण आपदे हथों गवा लिया होवे। चाहिदा ये सी कि DGP पंजाब उत्थे जांदा, चाहिदा ये सी कि पंजाब का मुख मंत्री उत्थे जांदा ते अफसोस जताउंदा, ना कि आम आदमी पार्टी का कोई MLA ते DG पंजाब ते SSP ये गल कहन कि ये गैंग वॉर का हिस्सा है। इन्होंने शर्म आनी चाहिए है, इन्होंने पंजाब के लोगों तो और उस माँ प्यो तो माफ़ी मंगनी चाहिए। सर जी अज PC हुई है जी तुसीं वेखी है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ। ਸਮਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਅੰਡਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰॉ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਹੋ। और जो लोगों की विड्रॉ हुई है 400 कुछ कल की हुई, उससे पहले भी हुई, क्या दोबारा रिव्यू होना चाहिए? आपको लगता है कि इसके लिए ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। सवालों तो क्यों बच रहे थे? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਗਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕੇ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ NIA CBI ਅਗਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਭ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। भाई घटना तो कहीं भी हो सकती है, उस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है सुबह ही हो जाए, हो सकता है अभी हो जाए किसी के साथी के साथ। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ है ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है जो इतना पॉपुलर आदमी था, जिसको दुनिया जानती थी, दुनिया जिसके ऊपर मरती थी, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है और आप में से मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਥ੍ਰੈਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ